जय श्रीराम। आमे समस्ते ईश्वरंकु दुई भाबरे चिंता करू नुहे कि गोटिए हेउछि असीम सर्वव्यापी माने निराकार शक्ति आउ अन्यटी हेउछि आम परी रूप थिबा आम सुख दुख बुझुथिबा एक व्यक्तिगत देवता। एही दुएटी धारणा अनेक समयरे केमति केमति परस्पर विरोधी लागे, किंतु जदि एही दुईटिकु जोडुथिबा सेतुटी कौनसी जटिल दार्शनिक तर्क नुहे बरं एक सरल किंतु शक्तिशाणी भावना होइथाए। आजि आमे गोस्वामी तुलसीदासंक श्रीरामचरित मानसर बाळकाण्डरु किछि पदकु नेई सेही सेतुकु ही खोजिबाकु जाउछु। आमे देखिबा भगवानंकर सगुण माने साकार एवं निर्गुण बा निराकार स्वरूप मध्यरे प्रकृत संपर्कटा कौन। देखंतु एटा टिके गभीर विषय, तेणु माने पूरा कथाटाकू बुझिबा पई शेष जाए सुनिबा निहाती जरूरी। और जदि एही परी आध्यात्मिक गभीरता आपणंकु आकर्षित करे तेबे आम सह जोड़ी होई रहिबाकू भूलिबे नाही। तेबे एही यात्रार आरंभ हेउछि गोटे बहुत बड़ द्वंद्वरु। कल्पना करंतु आपण जाहाकू स्वयं परम ब्रह्म बोली जानिछंती तांकू जणे साधारण मଣିଷ परी निज पत्नींक पई बिलाप करिवार देखुछंती। आपणंक मनरे की प्रश्न आसीबो? एहाई थिला माता पार्वतींक मनर द्वंद्व आउ एहार समाधान पई से भगवान शिवंक पाखकू जाइथिले। चलंतु भगवान शिवंक सहित सेही द्वंद्वर समाधान यात्रारे बाहारिबा। से किपरि आरंभ करूछंती शुणंतु। अस निज हृदयन विचारित जो संशय भुजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। 115। एठारे देखंतु भगवान शिव सिद्धा उत्तर देउनाहंती। से कहउछंती, हे गिरिराज कुमारी, निज हृदयरे विचार करी सबु संदेह त्याग कर आउ श्री रामंक चरणकु भजन कर। आउ से निज कथाकू भ्रमरूपक अंधकार पई सूर्य किरण बोली कहउछंती। किंतु एठी संशय बा संदेह उपरे एते गुरुत्व काहिंकी? एटा ही सबुठु मूल कथा। शिव जानिछंती जे प्रश्न केवल पार्वतींकर नुहे, एहा प्रत्येक साधकर प्रश्न। संशय हेउचे सेई कांध जहा जीवकू परमात्मांक ठारू अलगा करी रखे। सेथिपाई से केवल शुणिबाकू कहूनाहांती, से कहउछंती निज हृदयं विचारी। अच्छा, माने केवल बुद्धिरे नुहे, हृदयर गभीरतारे एहाकू अनुभव कर। तांको वचन केवल शब्द नुहे, एहा हेउची ज्ञानर सूर्य किरण। जहा पढ़िबा मात्रे संदेहर अंधकार आपे आपे दूर होई जिवो। आउ सेई सूर्य किरणकू ग्रहण करिवार उपाय हेउची भजु राम पद। मने रामंक चरणरे संपूर्ण समर्पण। बिल्कुल बुझिली। तेबे समाधानर रास्ता हेउची समर्पण आउ विचार, केवल सुखिला तर्क नुहे। ठीक अछि। एबे आसंतु सेही मूल प्रश्नकू जहा पार्वतींकू विचलित करिथिला। सगुण आउ निर्गुण भितरे प्रकृत संपर्कटा कौन? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुधुबेदा। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। एठारे त सीधा सळख कुहा जाउछि जे सगुण ओ निर्गुणरे किछि भी पार्थक्य नाही। आ ए कथा वेद पुराण सबु कहुचंती। हेले गोटे मिनिट, जी अगुण माने गुणातीत, अरूप माने रूपहीन, अलख आउ अज से केमिति हठात सगुण बा साकार होई परिबे? एइटा तो आउ एइठे ही तो सबुठु सुंदर कथाटा लुचि रहिछि। हाँ, एही विरोधाभासर समाधान ही एही चौपाईर सबुठारो सुंदर अंश। उत्तरटी हेउछि भगत प्रेम बस सगुण सो होई। ओहो, एहा ही सेही सेतु जाहा विषୟରେ आमे आरंभरे कथा हेउतिले। सेही निराकार परब्रह्म कोनोसी नियम कि कर्मर बंधनरे आशी साकार हुअंती नहीं। से केवल आउ केवल भक्तर निष्कपट निस्वार्थपर प्रेमर बसवर्ती होई रूप धारण करंती। अच्छा, तांकर निर्गुण स्वरूपरे किछि परिवर्तन हुए नाही। से केवल निजकू भक्तर दृष्टिरे प्रकट करंती, ताकू आनंद देवा पाई, ता सह लीला करिवा पाई। बुझिली। तेणु निर्गुण हेउछि तांकर स्वाभाविक स्थिति, आउ सगुण हेउछि तांकर करुणामय प्रेममय प्रकाश। ओहो, तेबे कथाटा एमिति। एहा कोनोसी बाध्यबाधकता नुहे, बरं एक प्रेमर संपर्क। किंतु एबे भी मनरे गोटे प्रश्न रहुछि।
ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଲଗା? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀଦାସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋ ଗୁଣ ରହିତ ସଗୁଣ ସୋଇ କୈସେ, ଜ୍ୱଲୁ ହିମ ଉପଲ, ବିଲଗ ନାହିଁ ଜୈସେ, ଯାସୁ ନାମ ଭ୍ରମ ତିମିର ପତଙ୍ଗା, ତେହି କିମି କହୁୟ ବିମୋହ ପ୍ରସଙ୍ଗା। ଏ ଉପମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଯେପରି ଜଳ, ବରଫ ଆଉ କୂଅପଥର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ସେହିପରି ନିର୍ଗୁଣ ହିଁ ସଗୁଣ। ଜଳର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ତାହା ନିରାକାର ପରି, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା କମିଗଲେ ତାହା ବରଫ ବା କୂଅପଥରର ସାକାର ରୂପ ନିଏ। ଠିକ୍। ରୂପ, ସ୍ପର୍ଶ, ଗୁଣ ସବୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଏହା ତ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବିଲକୁଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଦେଖିପାରିବା। କେମିତି? ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ତାହାର ନିଜର ରୂପ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ହଁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ବଲ୍ବ ଭିତରକୁ ଆସେ, ତାହା ଆଲୋକର ସଗୁଣ ରୂପ ନିଏ, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ପବନର ରୂପ ନିଏ, ଆଉ ହିଟରରେ ଉତ୍ତାପର। ବା। ମୂଳ ଶକ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଉପକରଣ ଅନୁସାରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟୁତର ଉଦାହରଣ ତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲା। ହଁ, ତେଣୁ ସଗୁଣ ରୂପ ନିର୍ଗୁଣର ବିପରୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକାଶ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୌପାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହି ଭ୍ରମରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଏ ପତଙ୍ଗ ବା ପୋକର ଉପମା ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ଉପମାଟିର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପତଙ୍ଗ ବା ପୋକ କେମିତି ଦୀପଶିଖା ଆଡ଼କୁ ଆସି ସେଥିରେ ଝାଂସ ଦେଇ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଏଠାରେ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଆଉ ଆମ ମନର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ, ମୋହ, ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ସେହି ପତଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା। ନାମସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ସେହି ନାମର ଅଗ୍ନିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେହି କିମି କହ୍ୟ ବିମୋହ ପ୍ରସଙ୍ଗା। ଏହାର ଅର୍ଥ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର କେବଳ ନାମରେ ହିଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ତାହା ସବୁ ମୋହକୁ ଜାଳିଦିଏ, ସେ ନିଜେ କିପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ରାମଙ୍କ ସାକାର ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତ ମୋହକୁ ଦୂର କରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ମୋହର ଛାଇ ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ରାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିନେଶା, ନାହିଁ ତହ ମୋହ ନିଶା ଲବଲେଶା, ସାହାଜ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଭଗବାନା, ନାହିଁ ତହ ପୁନି ବିଜ୍ଞାନ ବିହାନା। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିନେଶା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହରୂପକ ରାତ୍ରିର ଲେଶ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟି ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ସେ ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ସକାଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ବିହାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା। ସତ୍ ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଚିତ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ବା ଜ୍ଞାନ, ଓ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ରାମ ଏହି ତିନୋଟିର ଘନୀଭୂତ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦିନେଶା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ସେଠି ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେନା। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ। ଆମ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିରେ ରାତି ପରେ ସକାଳ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଜ୍ଞାନର ସକାଳ ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିହାନା ଆସେ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁ। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ। ସେଠାରେ ତ କେବେ ରାତି ହୁଏ ନାହିଁ। ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରାତି ହିଁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସକାଳ ହେବାର କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମ ସହଜ ପ୍ରକାଶ ରୂପ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱୟଂ ଆଲୋକ। ସେଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ରାତ୍ରିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ସକାଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓହୋ, ତେବେ କଥାଟା ଏମିତି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିହାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ଦିନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସେଠି ସକାଳ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଏକଦମ। ଏହି ଉପମାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯଦି ରାମ ସହଜ ପ୍ରକାଶ ରୂପ,
ତେବେ ସେ ମାରିଚକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ଲୀଳା କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ତାଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ପରି ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କିପରି ବୁଝିବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂଳ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶେଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ଧର୍ମ ଅହମିତି ଅଭିମାନ, ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପକ ଜଗ ଜାନା, ପରମାନନ୍ଦ ପରେଶ ପୁରାନା। ବାଃ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ଏସବୁ ଜୀବଧର୍ମ। ମାନେ ଏସବୁ ଆମ ପରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଏସବୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାନନ୍ଦ, ପରେଶ ଆଉ ପୁରାନା। ତେବେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା, ଦୁଃଖ କରିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ମୂଳ କଥା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଜୀବଧର୍ମର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଅଭିନୟ ପରି। ହଁ। ଏକଦମ। ଜଣେ ଅଭିନେତା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ସତରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ରାମ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ନିଜର ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଚୌପାଇ ତାଙ୍କର ସଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାକାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ସନ୍ଦେହର ଅବସାନ ଘଟାଉଛି। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାହା ହେଲା ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ନିରାକାରରୁ ସାକାରକୁ ଆସିବାର କାରଣ କୌଣସି ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସରଳ ଭାବନା, ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ କମ୍ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଏଠାରେ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ? ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସାକାର ଓ ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ବିତର୍କର ସମାଧାନ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ଭଗତ ପ୍ରେମବଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ହିଁ ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିପାରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଏବଂ ଆହୁରି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।